श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा फिर गर्म है क्योंकि पंथ नूं उम्मीद सी कि सरकार मौके सिर कार्रवाई करेगी। हुण फिर सरकार ते सवाल खड़े हो रहे हैं कि समय सिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। साडे नाल ने भुपिंदर सिंह गोरा जो 2015 तो इस मामले ते बोलते रहे हैं तो हाई कोर्ट दे विच भी इन्हां ने कई रिटां कीतियां ने। गल करदे हां भुपिंदर सिंह गोरा। भुपिंदर सिंह जी, तुहानूं भी ये लगदा कि वाकई देरी हुई है बेअदबी मामला हल करन च, ते देरी कित्थों क्यों ते किहने कीती है? देखो खोखर साहब, अज मतलब कि 7 साल हो गए 2015 का जिहड़ा हैगा बेअदबी ते उत्ते ते इहदे ते घट्टो घट्ट चौथा सीएम आ चुक्या, जिहड़ा पूरी साडे वर्ल्ड दे विच सिखां दे हिरदे बलुंदरे गए सीगे। 2015 दे विच एक थां नहीं बेअदबी होईयां, नेका थां ते बेअदबियां होईयां। तो उस टाइम तो ही मैं जिहड़ा कह रहा सीगा भी जिहड़ा शक दी सूई है, क्योंकि जिन्होंने पोस्टर लाते सी उस टाइम के उत्ते, ते असीं उस टाइम तो ही मैं कह रहा सीगा भी ये जिहड़ा हैगा ये जिहड़ी संस्था इहदे कन्नियों कराई गई आ, जिहड़ा राम रहीम आ, ठीक है। तो अज गल निकल के सामने आ गई वही चीज़। मैं भगवंत मान जी का भी धन्यवाद करदा, SIT का भी धन्यवाद करदा भी चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। क्योंकि जिहड़े पिछले 3 CM सी उन्होंने भी मैं जी इस गल ते बोलदा रहा, चाहे भावें असीं उस टाइम सरकार दे विच सी, कांग्रेस के उल्टे भी बोले, कैप्टन साहब दे भी बोले, चन्नी दे भी बोले, तो अज असीं जिहड़ा हैगा इन्हां ने जिहड़ा उसका एक सानूं इह तां पता लग्या ना कम से कम भी आह बंदे दोषी आ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ मतलब कि बेअदबी अगे तो यही नहीं पता सीगा भी मतलब कि सप टप्पे तो लखीर कुੱਟਣ वाली गल सी भी किसी को पता ही नहीं सी भी ये कराया किने। तो कम से कम जी असी गल कहते सीगे उन्होंने हुण बूर पिया, जी मैं गल कह रहा सी उस ते पिया, क्योंकि मैं 2017 दे विच भी पटीशन पाई, ठीक है, इस केस के उत्ते बेअदबी वाले दे उत्ते, ठीक है। हालांकि नाल जिहड़ा मॉड बंब ब्लास्ट होया सी उहदे ते भी असी जी 18 दे विच मैं पटीशन पाई, ठीक है। ये दोनों केस जिहड़े पेंडिंग लौंकदे आ रहे सीगे, क्योंकि उहदे च भी 9 जानां गईयां सीगीयां, निक्के निक्के बच्चों दीयां गईयां सीगीयां, मेरा हल्का होण करके मॉड तो वो मैं पटीशन पाई सी। तो इस करके हजे वो भी पेंडिंग पिया, तो बंदे जिहड़े हैगे बाहर हजे तुरे फिर रहे, जिहड़े बंदियां ने वो बंब ब्लास्ट किया सी, तो उहदियां भी 17 उधरों जुड़ियां सीगियां, वो भी निकलियां। SIT खटड़े ने होरां ने, कोई ये नहीं भी मैं कोई उन्होंने मेरी कोई निजी दुश्मनी जां कोई होर आ, वो सारियां SIT ने कड्ढिया। पर जदों 2016-17 की गल मेरे ध्यान च है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ SSP ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? देखो अकाली दल का हशर ही तां ही इस करके होया भी उन्होंने पता होंदे हुए भी वो चीज़ पासे नहीं चले, तो होर पासे जिहड़ा हैगा चलते रहे, बेकसूर बंदियां नूं इंटरोगेट किए गए, होर किया गया। तो इस करके अज अकाली दल हाशिए ते है। अकाली दल का इन्ना माड़ा हाल इतिहास चक लो, अज तक अकाली दल का कदे भी नहीं होया भी इहो जिहा हाल होया होवे। तो इस करके होया क्योंकि ਜਿਹੜੀ अकाली दल एक मतलब कि पंथक जमात सीगी, 10 साल राज रहा। 5 वारी बादल साहब नूं मुख मंत्री क्यों बनाया गया सी भी पंथक मुद्दे चकते सी, तो पंथक तो ਵੱਖ हो के तो वो डेराबाद वाले पासे पैण करके ही जिहड़ा हैगा हशर होया है। तो इस करके गुरु ने उन्होंने सज़ा दी आ वो बंदियां नूं। जे कैप्टन साहब ने नहीं किया तो कैप्टन साहब नूं भी सज़ा मिली है गुरु साहब कन्नी, ठीक है। चन्नी ने नहीं किया तो उन्हों का हशर देख लो। तो जे हुण ये सरकार भी कुछ ना करूगी तो इन्हां दा हशर भी फिर उही होना, क्योंकि इन्हां ने जिहड़ा हैगा कम से कम मतलब कि ये चीज़ वाले पासे तुरे तो है ना, कम से कम वो बंदियां दा पता तो लग्या ना। तो हुण साडी तो यही मंग आ भी आने वाले टाइम दे विच भी वो बंदे अरैसट किए जान, वो बंदियां तो पुछ दस होवे। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो तो 2 हुण FIR लॉज हो चुकियां, ठीक है। 148 नंबर FIR नंबर आ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ 302 ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 302 ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ठीक है। वो उन्होंने जमानतां मिल जानियां। तो इस करके आने भी ये जिहड़ा हैगा ये चेंज करने की भी लोड़ आ भी इहनूं 302 दे विच लियाउणा चाहिए, ताकि कोई अगे नूं इहो जिहा कोई कोशिश ना करे, ना करे
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਨਕ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਡੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਮੰਦ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ SITਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ SITਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ AG ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਘਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕੇਸ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਲਟ ਲੜ ਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਏਜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਹਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜਿਤਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 6-7 ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। मियां मुराद अली जी खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या का समाधान। समस्या जिमें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786 97797 24075।